आद निरंजन है गुरु नानक, तार के मूरत है जागे आयो। लोक सुनियो पर लोक सुनियो, वेद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पारे उतारन को, संगत पारे उतारन को। गुरु नानक साहेब पंथ चलायो। वाहे गुरु गुरु नानक साहेब, तार के मूरत है जागे आयो। छाए जाति एकता, छाए जाति एकता अनेकता बिलाए जाति। होवती कुचीलता किताबन कुरान की, पाप ही परपक जाते। धर्म तसक जाते, बरन गरक जाते। साहित विधान की, देवी देव देहोरे संतोख सिंह दूर होते। रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूरा। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूर्त न होती जाओ पै करना निदान की। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पार तार। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन वेद को
गुरदास मसंद जी सारे गुर रुख सद कर सदन सिधारी मिले मात गंगा को जारी बत सन टिक जिम तीन लवाई रित गुरदास मसंद जी सारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग जुगो जुग अटल शब्द गुरु चवर तखत छत्र दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत समरथ प्रतख हाजिर नाजिर सतगुरु वालीए दो जहां हलत पलत दे रखियक धन धन साहिब सतगुरु आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। ऐसे दीन दयाल सतगुरु पातशाह महाराज जी की अपरे अपार कृपा रहमत बख्शिश दा सदका श्री दशमेश पिता जी श्री कलगीधर जी पंथ वाली अमृत दे दाते सतगुरु साहिबे कमाल बादशाह दरवेश अरशां फरशां दे मालक नीले दे शाहे असवार धन 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 सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र इतिहासक मुकद्दस मुबारक पाक स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरियां भरदियां यात्रा करदियां साहिबां जी दी महान पावन गुर संगत पंगत दा लाहा लै रहे गुरु सवारे गुरु पातशाह जी दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा गुरु संगत जीओ वड्डियां भागां सदका गुरु बख्शे होए उदम उपराले द्वारा आप जी ने साहिबां जी दे महान अस्थान ते हाजरी भर के सतगुरु जी दे दर्शन परसन करदियां साहिबां नूं नतमस्तक हुंदियां सतगुरु दे कोल बैठ के जीवन दीयां घड़ियां समय सवासां नूं सफलियां कीता है। सतगुरु पातशाह जी दे महान पावन अस्थान ते लड़ीवार सतगुरु जी दे छेवें पातशाह मेरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे जीवन चोज जीवन कौतक जीवन बिरतांत गुर इतिहास की कथा विचार चल रही है। आप जी ने पिछे सरवण किया है कि बादशाह जहांगीर का सदा आउण ते सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने दिल्ली जाने की तैयारी की। श्री अमृतसर साहिब तो चल करके 2 कोह की दूरी ते जाके पड़ा लाया। शामां दे दीवान सज्जे बेअंत सिख संगतां पिटावां लैके पहुंचियां। सारियां दियां मनोकामनावां इच्छावां मुरादां ख्वाहिशां पूरियां कीतियां। कुछ संगतां उत्थे रात रह पईयां, कुछ प्रेमी वापस आ गए। सो रात साहिबां दे दर्शन दीदार करदियां संगत करदियां काफ़ी रात गई तक लाहा लिया। फिर गुरु साहिब जी विराजमान होए। अमृत वेले उठे अगे जान वास्ते तैयारी की। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब भाई गुरदास साहिब जी कोल आए। साहिबां ने दोवां मुखी सिखां नूं गुरु घर दी सारी कार सेवा संभालण दा हुक्म कीता। सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की सेवा निरंतर लगातार निर्विघन निभदी रहे चलती रहे। सिख संगतां आउंदियां रहन। सारियां संगतां दा सन्मान करना, सरोपाओ देने, लंगर प्रशाद तैयार करके छकाउने। मुखी मसंदां दे ताईं भी यही आग्या होई कि हर तरह नाल जिम्मेवारी निभाउणी है। आप जिम्मेवारी
ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਏ। ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗ੍ਰਿਤ ਗੁਰਦਾਸ ਮਸੰਦ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਗੁਰ ਰੁਖ ਸਦਕਾਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੀ। ਬ੍ਰਿਧ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਸੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨੰਦ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਆਸਨ ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸੰਦ ਪਦਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਝਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਫੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਸਵੱਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕੁਕਰਮ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ। ਐਸੇ ਹੋਰ ਮਸੰਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਫੜ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਦਾੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ, ਤਾੜਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਸੇ ਦਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ
ਸੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਗਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਝੇ ਦਾੜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਬ੍ਰਿਧ ਗੁਰਦਾਸ ਮਸੰਦ ਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਗੁਰ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜੋ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਕੋ ਜਾਈ, ਬਸ ਸਨ ਟਿਕ ਜਿਮ ਤੀਨ ਲਵਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਤਸਲ ਹੁੰਦਾ ਵੱਛਾ, ਢਿੱਗ ਪਾਸ ਧੇਨ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਗਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਵੇਰੀ ਗਊ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਛੇ ਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਂ ਦੀ ਵਾੜ 'ਤੇ ਗਊ ਚਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਤ ਸੋ ਬਛੜੇ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਛੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਛਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪਰਸਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਰਤ ਸੁਤ ਕੋਰਿਦਾ ਦੋਹਿਲੀ, ਮੋਨ ਠਾਨ ਕਰ ਚੀਰੀ ਅਕੇਲੀ। ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੜਾ ਹੇਲੀ ਹਿੱਲਿਆ ਭਾਵ ਦੁਖੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕੁਛ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਮੌਨ ਠਾਣ, ਮੌਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਕੇਲੀ ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਤ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਖੰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੁੱਧ ਖਬਰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਖੰਤਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤਿਸ ਪਾਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਣ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਛਲ ਬਲ ਕੋ ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, ਛਲ ਬਲ ਧੋਖੇ ਫਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਲੂਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਤ ਕਰ ਬੁਲਵਾਈ, ਇਮ ਬੈਠੀ ਸੋਚਤ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਚਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਦਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। हाथ जोड़ वृद्ध ने तब कहियो, क्यों माता इतो दुख लहियो। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਬ ਤਦੋਂ ਕਹਿਓ ਕਿਹਾ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀਓ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। तुम्हारो प्रभु बली है, करें कहाँ सब बात भली है। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਬਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲਵਾਨ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਸੱਤਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੀਏ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਨੂੰ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਮਹਾਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਤ ਭਲੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭਲੀ ਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿੰਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। करो जग सिरजनहार हान, निज बल ते कर सकै महान। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਗਰੋ ਜਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰ ਅਤੇ ਹਾਨ ਹਾਨੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਗ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ। ਨੇਤਰ ਫਰਕਨ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝ ਹਰਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਰਨ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਫਰਕਨ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝ 'ਚ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਜ ਬਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ ਮਹਾਨ। ਨਿਜ ਬਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਮਹਾਨ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੂ ਪੱਖ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਨ ਸਮਝਾਨੋ ਨਾਹੀ, ਤਨ ਕੋ ਅੰਤ ਸਮੋ ਲਗ ਸਾਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀਓ ਤਨ ਕੋ ਅੰਤ ਸਮੋ ਲਖ ਤਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਲੱਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਸਿਰ ਚੰਦੂ ਕੇ ਦੋਸ਼, ਗਏ ਬਿਕੁੰਠ ਰਹੇ ਬਿਨ ਰੋਸ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿ ਕਹੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਚੜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨ ਹੁਆ। ਠੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭਾਂਡਾ,
ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਚੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1675 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਬਿਕੁੰਠ ਰਹੇ ਬਿਨ ਰੋਸ, ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਕੁੰਠ ਧਾਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਸ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਲਟੋ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਬਦਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਹੀਏ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਉਣਗੇ। ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਸ਼ਤਰੂ ਦਹੈਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਚੰਦੂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਈ ਮਾਤਾ ਜੀਓ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਮਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਜੇ ਗੁਪਤ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 5 ਸੂਰਬੀਰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣੇ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਨਮੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਢੇਰੀ ਢਾਓ, ਸੁਖ ਪੌਤਰਨ ਕੋ ਕਰੇ ਨਿਹਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਖ ਵੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਖ ਤੱਕੋਗੇ, ਨਿਹਾਰਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੱਚ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਚ ਬਚਨ ਮਮ, ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਰ ਔਰ ਧਾਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਵਸਾ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਪਾਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਧਿਆਵੈ, ਕਰੈ ਧਿਆਵਲ ਕੋ ਪਰਤਾਵੈ।
ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਕੀ ਨਿਤ ਤੋਰੈ ਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਵੈ ਸਦਾ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇਣੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ, ਹੌਸਲਾ ਢਾਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਧੀਰਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਦਿਰ ਮਹਿ ਪੂਜਾ ਹੋਏ ਵਾਂਛਤ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਕੋਇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਛਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਕੋਇ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਇੱਛਤ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਗਲੋ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਮਤ ਮਾਤ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਮਗ ਗਮਨੀ ਜਹਪੁਰ ਪਤ ਪਾਣੀ। ਉਧਰ ਉਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਪਲਟਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਗ ਗਮਨੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰ ਪਤ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਗਏ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੰਗ ਬੂਝਤ ਭਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਰਤ ਸਿਵਰ ਇੱਥੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਕਰੀਏ, ਸੁਖ ਠਾਨ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੱਠੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਵਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਲੁਜ ਭਾਰੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੋ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਸਰਵਰੀ ਤਜਹ ਬਸੈ ਸੁਖਾਰੀ, ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਕੋ ਕਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਕੋ ਕਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਰਾਹ ਸੋਵਟ ਰਹਿ ਆਸ਼ੀਰੀ, ਸੰਗਤ ਗਨ ਦਰਸੈ ਜੁਗਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਟ ਸੂਰਮੇ ਅੱਛੀ ਰੀਤ ਅੱਛੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਖਾਨ ਕਰ ਜੂਰ ਉਚਾਰੀ, ਬਸੋਰੇ ਦੇ ਤੁਮ ਧਿਆਨ ਜੁਟਾਰੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਕਹਾਂ ਬਸੋ ਤੁਮ ਕੋ ਬਨ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਣਾ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਆਪ ਵਸਤ ਹੋ ਪਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਸਿਮਰੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਮਾਲਕਾ, ਸੰਤ ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਸਵਾਸ ਹਨ। ਸਿਮਰੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ, ਅਬਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਉਸ ਅਬਨਾਸੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨ ਕੇ ਆਪ ਬਸਤ ਹੋ ਪਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਸੁਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡਾ ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸੋ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਵਿਭੂਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਜੋ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢੋ, ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੋ, ਉਦੋਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ, ਕਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਮੋ ਗੁਣ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ। ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਪਛਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਮ ਜੀ ਰਾਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਸਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਲਾਹੋ। ਲਾਹੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਜਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੇ ਔਰ ਨਿਤ ਰਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਤਨ ਹੰਤਾ ਜੁਗ ਸਜੈ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਹੰਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨਾ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਹੰ ਭਾਵ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਯੁੱਤ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਯੁੱਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਸਤੀਰਜ ਔਰ ਕੋ ਹੀਰੇ ਕਹਾਂ ਵਾਸ ਨਿਜ ਕਰੋ ਬਟੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦਾ ਸਰਲ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਹਿਰਲਾ ਵਲ ਛਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੋ ਹੇਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਹਾਂ ਬਾਸ ਨਿਜ ਕਰੋ ਵਡੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਪਟਤਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੈ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਪਕ ਜਾਨ ਸੇ ਜਾ ਸਿੱਖਨ ਸੇਵ ਜੁਲਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੀਪਕ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੀਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਦੀਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੀਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਨਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਧਕਾਰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਧਰੇ ਜੇ ਆਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਮਕ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਦ ਗਰਜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੰਦੇ, ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਿਵ ਮਹਾ, ਇਹ ਸੌਰਵ ਤੇ ਬਹਿਤ ਜਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਲਿਵ ਮਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾ ਵੱਡੀ ਲਿਵ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਰਭ ਤੇ ਮਹਿਗਤ ਜਾਂ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਹੁੰਦੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਇਸ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
महाराज ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। भगत सुखद जय कौन बसो आनंद कर अस और कौन। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸੁਖਦ ਸੁਖਦਾਈ ਜਹ ਪਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਹ ਦਮ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਜਹ ਇਹ ਸੁਰਬ ਤੇ ਮਹਿਕਤ ਜਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮਹਿਕ ਰਹੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਰ ਰਹੀ, ਬਿਖਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਬਸੋ ਆਨੰਦ ਕਰ ਆਸ ਉਸ ਉਰ ਭਉਣ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਉਣ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਉਸ ਉਰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। पुर में मजनू अस्थान अवलोकन रमणीक मान। ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਨੂ ਨਾਮਾ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਲੋਕਨ ਰਮਣੀਕ ਮਹਾਨ, ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀ, ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਮਜਨੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੋਂ 2-3 ਕੁ ਮੀਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਵਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਧੀ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਚਰਨ ਪਾਦਕਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਮਜਨੂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਜਨੂ ਲੈਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ। ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਆਸ਼ਕੀ ਚੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਲਾ ਦੀ ਤੇ ਮਜਨੂ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜਨੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਤ ਸੁਨੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਿਸ ਥਲ ਬੈਸੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਰ ਮਹਿ ਮਜਨੂ ਅਸਥਾਨ ਅਵਲੋਕਨ ਰਮਣੀਕ ਮਹਾਨ। ਏ ਸਿੱਖ ਕਹਿਤ ਸੁਨੇ ਮੈਂ ਸੀ।
श्री नानक जी तिस थल बैसे वाहे गुरु 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण हे गोविद हे गुण निदान हे अपरंपर हार हरे हे संत है कै सदा संग नेदारा हे ठाकुर हाँ दास रो नानक दीजै नाम दान
ਆਵ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਾਰ ਮਨ ਬਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਾਰ ਸੇਵਨ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਾਰ ਸੇ